वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय। षष्ठाध्याय ध्यान जोग श्री भगवान वाच जे कर्म फल आश्रय नहीं कर्तव्य कर्म को करई सन्यासी योगी से ओटई अर्जुन ଏହା ଜାଣତ ହିଁ ଯେହୁ ନ करे ଯୋଗ୍ୟ ହମ ନିରଗ୍ନି ବୋଲି ତାକୁ ଜାଣ ବିହିତ କର୍ମ ଯେ ନ करे ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲନ୍ତି ତାହାରେ निष्क्रिय निरग्नि जे होई जोगी सन्यासी से नहई जोग सन्यास एक मत विभिन्न नुहई ताहा संकल्प न मारे जाबत ताबत जोगी नुहे सत मर विषय शत्रु कर्म संकल्प जोगरे दमन मनोबुद्धि को कले नाश तेबे तो जन्म सन्यास जोग गोचरे दृढ़ मन श्रेष्ठता कर्म अनुष्ठान कर्मरे जोग सिद्ध हुए संसार माया जे न छुए ज्ञान जोग जे अभ्यास कर्म निवृत्ति तार हुई जते बेले मनुष्य सकल शब्दादि विषय जंजाल नित्य नैमित्तिक आदि अनासक्त रे रखी जा तेजंती सर्व कर्म मान तेवे से दृढ़ जोग रूढ़ जन जगत देखे स्वप्न मत ज्ञानता हुई उदित अटे मित्र आत्मा सात्मार शत्रु मित्र आत्मा को आत्मा उद्धरते आत्मारे आत्मा निमजते विवेक युक्त आत्मा तरे अविवेक रे बुड़ी मरे मन जे बांधव विपक्ष बंधन मोक्षण दायक संजत मन अटे जार सर्वदा शुभ हुए तार जछे जारे मन तार सर्व शुभ हुए तार जनु आत्मार आत्मामित्र से आत्मा अटे आत्मजित जे आत्मा आत्मा को न जिणे शत्रुता को से खोजी आने मन जे करे बसीभूत सर्वदा जार शांत चित्त मान जे अपमान हेले न चली थाए समाधिरे शीतोष्ण दुख सुख नाही हर्ष विषाद न जन्मई शास्त्र अध्ययन गुरुवाणी ज्ञान बोलिन ताकू जानी शास्त्रोक्त वस्तु अनुभव विज्ञान अटई पार्थिव ज्ञान विज्ञाने तोषचित कीटादि इंद्रिय वर्जित स्वर्ण मूर्तिका जे पाषाण एथिरे जार समय ज्ञान शत्रु मित्र प्रिय प्रिय शिष्ट पापिष्ट नरचय समान मणे जे नहीन जे अटे नरक उत्तम जोगी जन हीन स्थाने रहीन एकाकी धिदाने निराशी होई न रहिबे प्रतिग्रह आसे नहिबे चंचल मन स्थिर करी जोग समाधि थिबे धरी मन अवस्था पांच जन बोलते वेदक्त सुज्ञान क्षिप्त मूढ़ विफिक्त तिनि एकाग्र निरुद्ध को ज्ञानी ए पंच अवस्था अटई कारण कहुजे बुझाई संसार स्थित धन जन संपद शस्त्रादि पठन चित्त मजिले भावरे क्षिप्त नामको बहे स्थिरे निद्रा जे तंद्रा मुछादिरे चित्त को निमग्न जे करे समाधि काले करे ही मूढ़ बोलाए जान तो ही समाधि काले जार मन अन्यत्र भ्रमे अनुक्षण क्षिप्त दिशरु बळी जाई विक्षिप्त समसेव होई सर्व कामना छाड़ी दे शेष पदार्थे मन देई शांत भावरे करे जे हूँ एकाग्र बोलाए तने हूँ अन्य भावना चितो तेजे निश्चल ब्रह्मे चित मोजी निरुद्ध नाम अटे जार महत सुख शांति घर निरुद्ध एकाग्र जेबेनी अल्प प्रभेद ज्ञाने जणी पवित्र देश मध्य जाई कुशासन को तही थोई तापरे मृग व्याघ्र छाल आच्छादी वस्त्र ता उपर नहीं उच्च नीच अति सजाड़ी रखिब एमति मन इंद्रिय क्रिया गति रोध करई जेउ ज्योति पूरक्त आसने बसीन एकाग्रे मन को रखिन चित्त विशुद्ध हेबा पई जोगरे समाहित होई जोगरे अंग अटे अंग ताहा कहिबु तोर आग जम नियम जे आसन प्रत्याहार जे प्राणायाम ध्यान धारणा जे समाधि अष्टम जोग प्रसिद्धि अहिंसा सत्य जे चौर्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ए अटे जमर प्रसंग जोगर प्रथम ए अंग अहिंसा जेबे सिद्ध होई हिंसा केतक बस होई घोर अरण्य गिरि गृहे अनायसरे जोगी रहे सत्य ताहार सिद्धि होई वाक्ୟରେ लक्ष्मी जे आणई
ବାକ୍ୟରେ କରେ ବସ୍ମୀଭୂତ ବଚନ ସିଦ୍ଧି ବିଦିତ ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାର ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ଅଯତ୍ନେ ରତ୍ନେ ସେ ଲୋଭଇ ଅପରିଗ୍ରହ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣେ ଭଲେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ତାର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ତପସ୍ୟା ତୋଷ ଅଧ୍ୟୟନ ସତତ ଈଶ୍ୱର ଭାବନ ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ ଏ ହୋଇ ସଂକ୍ଷେପୀ କହିଲି ବୁଝାଇ କରଚରଣ ସୁପୀଡ଼ିନ କରିବା ନାମ ଯେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ମତ ଅଛୁ ପୁଣି ପୂର୍ବରେ କହିଛି ମୁଁ ପୁଣି କନ୍ନାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯହିଁରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ନ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହି ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦେଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ଧାରଣା ନାମେ ବିଦିତ ପର ଆତ୍ମାକୁ ଚିତେ ଧରେ ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମାକୁ ନାମ କରେ ନିଶ୍ଚଳ ବସି କରେ ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟତ୍ରେ ନ ଦେଇ ଯେ ମନ ସମାଧି ବୋଲନ୍ତି ତାହାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲି ତୁମ୍ଭକୁ ଶରୀର ମସ୍ତକ ଯେ ଗ୍ରୀବା ସଳାଖି ସର୍ବଦା ରଖିବା ଅଚଳ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହି ନାସିକା ଅଗ୍ର ଭାବ ଚାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାମ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକି କରିବ ନିରୁଦ୍ଧ ଭୟକୁ ଚିତ ଛାଡ଼ି କରି ମନ ସଂଯମ ଦୃଢ଼ କରି ମରେ ଭକତି ଚିତ ହେବ ସମାଧି ସାଧନେ ବସିବ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ ଯୋଗୀ ଜନ ଏପରି ସମାଧି ସ୍ଥାପିନ ସର୍ବଦା ମରେ ମନ ଦେଇ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଧରେ ସେହି ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଏ ପରମାନନ୍ଦରେ ରତ ଥାଏ ଉପବାସରେ ବେଶୀ ଭୋଜନ ଅଧିକ ନିଦ୍ରା ଜାଗରଣ ଯେକରେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ନହିଁ ଏହା ଅର୍ଜୁନ ଜାଣ ତୁହି ଭୋଜନ ଶୟନ ଭ୍ରମଣ କର୍ମର ଚେଷ୍ଟା ଜାଗରଣ ନିୟମ ମତେ ଯେ ସାଧଇ ଦୁଃଖ ନାଶୀ ଯୋଗ ଲୋଭଇ ସଂଯମ ଚିତ୍ତ ଯେ କାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଏ ଆତ୍ମାରେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧର ଏ ଲକ୍ଷଣ ଦୀପ ପବନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଥିଲେ ନ ହଲଇ ଯେ ସନେ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ ଯୋଗୀ ମନ ତା ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ସମାନ ସେଠାରେ ଯୋଗ୍ୟାଭ୍ୟାସ ବଳେ ମନ ଯେ ରହି ନିଶ୍ଚଳେ ନିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଆଶ୍ରୟରେ ଇଚ୍ଛା ନୁହଇ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣତ ହେଇ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖଇ ଏକ ଈଶ୍ୱରେ ଭବେ ମନେ ପରମାନନ୍ଦ ରମେ ତେଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାର ଗୋଚର କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଚର ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଦଶାରେ ଥିଲେ ଯୋଗିତା ଜାଣି ପାରେ ଭଲେ ଯେ ଦଶା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ଚିତ୍ତ ତିଳେ ନୁହଇ ଯେବେ ବିଚଳିତ ଯେ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖାଦି ଲାଭ ହେଲେ କିଞ୍ଚିତ ତାହା ମନେ ଭଲେ ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ ବିଚଳିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତା ଏକମତ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗ ଜାଣ ନିତ୍ୟ ସୁଖର ଏହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସଂଯୋଗରେ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖ ବିଯୋଗରେ ଗୁରୁ ବଚନ ହୃଦୟ ସ୍ମରି ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ଅନୁସରି ଯୋଗ ସାଧିବାର ପଥ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅବଗତ ତାହାର ନାମ ଯୋଗ ହୋଇ ଅଭ୍ୟାସ ତାହାକୁ କରଇ ଏହା ନିର୍ବେଦ ସହିତରେ ବସିବ ଯୋଗ ଆସନରେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କାମ କୂଳେ ତ୍ୟାଗତା କରିବ ସମୂଳେ ଔଷଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନାଶ କଲେ ନହିବ ଫଳଲେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ମନେ ବଳେ ଜଣିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧିରେ ଆତ୍ମଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମନ ଅନ୍ୟ ନ ଦେବ ଦାଚନ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ଏ ମନ ଯହିଁକି କରଇ ଗମନ ଯତ୍ନେ ତହିଁରୁ ଖସାଇବ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିରତା ଲାଗିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନ ଯେ ଅଟଇ ରଜ ଗୁଣରେ ନୁହେଁ ସ୍ନେହୀ ବ୍ରହ୍ମର ଭାବ ପାପହୀନ ଭାବ ଜଠାରେ ହୁଏ ଜନ୍ମ ସେ ଯୋଗୀ ଥିଲେ ସମାଧିରେ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ଲାଭ କରେ ନିଷ୍ପାପୀ ଯୋଗୀ ଏ ପ୍ରକାରେ ମନକୁ ରଖି ଆୟତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିନ ସୁଖ ଭୋଗ କରଇ ସେ ବିବେକ ଆତ୍ମାରେ ସର୍ବଭୂତ ସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ସକଳ ଭୂତେ ସ୍ଥିତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଧାତା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଦେହେ ଜଗତେ ଯେତେ ଜୀବ ଜାତ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତ ଦେହେ ସ୍ଥିତ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଏକ ସମ ଦେଖଇ ଯେ ଯୋଗୀ ଉତ୍ତମ ଯେ ମତେ ପବିତ୍ର ଦେଖଇ ସର୍ବତ୍ର ମଠାରେ ଦେଖଇ ସେ ନୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ମହର ମନୋହେ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହାର ଯେ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇ ସର୍ବତ୍ର ମତେ ସେ ଦେଖଇ ସ୍ତୁତି ବୋଲଇ ବଚନ ଭଗବାନ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ସମୟ ଉଦନ୍ତି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଯୁଗ କ୍ଷୟରେ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯହିଁରେ ପ୍ରଳୟ ତାହାର ତହିଁରେ ମତେ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମନେ ଏକାନ୍ତେ ଭଜେ ମନ ପ୍ରାଣେ ସେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ପାଇ ମଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଥାଇ ସେଇ ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯାହା ମଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ନୁହେଁ ତାହା ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁ ହୋଇ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସେ ଲୋଭଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଅକର୍ମରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହିତରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରି ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେପରି
ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସେବାରେ ହେଲେ ଶରୀର ଦୁଃଖ ଘରେ ଭାବ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଗଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଅଟଇ ବିଧାନେ। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠା ଯୋଗ ମତେ କହିଲେ ମହାଭାଗ ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ପାଇଁ ସେ କି ହୋଇବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ମତେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ ହରି ବୁଝାଉ ତୁମେ ଫେରି କରି। ସେ ହରି ସ୍ୱଭାବ ବସରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବ ଧରେ ଯେପରି ପବନ ପ୍ରବଳ ସେପରି ଅବୋଧ ମନ। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଖବ କରି ଅଭେଦ ଅତି ବଳଚାରୀ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ବଳିଆର ନ ଦେଖେ ସାଧ୍ୟ ହେବ ତାର ମଷ୍ଟିର ବାୟୁ ବୋଧ ନୁହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗେ ବିଳସଇ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ସମ ଭାଇ ଦିନାଚାରୀ ମାତ୍ର ରହିବ ଏଥୁ କିପରି ହେବ ଯୋଗ ମତେ ତା କୁହ ହେ ମାଧବ। ମନର ନିଗ୍ରହ ଦୁଃସାହ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଚଞ୍ଚଳ ବାଧ୍ୟ ଯାହା ତୁ କହିଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଥି ସଂଶୟ ନାହିଁ ଜାଣ ମାତ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ସେ ସବୁ ରହି ରୋଧରେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ମାଛ ଗଣ ଜଳେ କରନ୍ତି ସନ୍ତରଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ହସ୍ତି ଅନଭ୍ୟାସରେ ନ ପାରନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଏପରି ସମର୍ଥ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରେ ତାର। ସେପରି ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସେ ବିଷୟାବିଷ ପରି ଦିଶେ ଔଷଧ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ରୋଗ ହଟଇ କ୍ରମଶରେ। ତେମନ୍ତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତରେ। କହଇ ଏଥେ ନାହିଁ ଆନ ଏହା ତ ବୁଝ ଏ ଅର୍ଜୁନ। ଯହିଁରେ ଯତ୍ନ ବାର ବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାମ ଅଟେ ତାର ତେମନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଫଳ ଭୋଗରୁ ଚିତ୍ତ ଦୂରେ। ଆଣିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମଇ ଆସନ ଯୋଗ ସେ ଲୋଭଇ ଯା ମନ ନାହିଁ ଆୟତରେ ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ତା ପକ୍ଷରେ। ମନ ଯେ କରିପାରେ ବଶ ଯୋଗ ଯେ ଲୋଭଇ ଅବଶ୍ୟ ଯତ୍ନ ପାୟ ବୁଦ୍ଧି ମଳେ କିବା ସାଧ୍ୟ ମୋହି ତଳେ। ମତେ ସମର୍ପି କର୍ମ ମାନ ମତେ କରିଣ ସଦା ଧ୍ୟାନ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ରରେ ଆଣ ଶରୀରର ରକ୍ଷା ଯେ କରିପୁଣ। ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର କ୍ରମେ ଚିତ୍ତକୁ ବଶ କର ଏଭାବେ ଯେବେ କର୍ମ କର ସକ୍ଷମ ହେବ ସେ ଯୋଗର। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେ ନର ବସେ ନ ରଖି ନିରନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସଇ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ପାଇ ଚିତ୍ତ ତା ଯୋଗୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ ତ ଗତି ପାଇଁ କର୍ମ ଫଳି ନ ଥାଏ ଆସ ଏଣୁ ତା ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନତା ନ ଜାଣଇ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ସେ ପାଇ ଉଭୟ ପ୍ରଥ ଭଷ୍ଟ ବୈରାଗ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥାଏ ହୁଅଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପଥ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିଲା ମତ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଛିନ୍ନ ମେଘ ଯଥା ବିନାଶ ସେ କି ହୁଏ ତଥା ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟୁ ନାଥ ତୁ ହି ଏଣୁ ମୁଁ ପଚାରୁ ପଛଇ। ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଏ ସଂଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କର କ୍ଷୟ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭ ବିନା କେହି ନ ଦେଖେ ସମାଧାନ ପାଇ ନିଷ୍କାମ୍ୟ ଯୋଗ ଯେ କରଇ ବିଫଳ ଆଶଙ୍କା ନୁହଇଁ। ଏ ପାର୍ଥ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯାର ଇହ ବା ପରର ତାହାର ସୁଦଶା କୋପି ନୁହଇଁ ଏଥିରେ ସଂଶୟ କିମ୍ପାଇଁ ନିଷ୍କାମ୍ୟ ଯୋଗ ଯେଉଁ କରେ ସର୍ବ ଭୟରୁ ସେହି ତରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ କରେ ଅଶୁଭ କେବେ ତହୁଁ ଫଳେ। ଜାଣେ ମରଣ କାଳେ ଲୋଭେ ଅଜ୍ଞାନ ଯାହୁଦେ ସମ୍ଭବେ। ଯୋଗ ଯଦି ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ଗତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେ ଲୋକ ଗମନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ରହି ତହିଁ ପୁଣି ମହିରେ ଜାତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସୂଚି ମନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ଯେ ଜାଣ ତୁ ମନରେ ଯଦି ବା ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନର ତା ଦେହେ ନାଶ ହେବା ପର ସୁବିଜ୍ଞ ଯୋଗୀ ଘରେ ଜାତ ସେ ଅଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀର ଘରେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ସୁଖ ଭୋଗେ ସେ ନିଏ ଦିନ। ଯୋଗର ବିରୋଧୀ ମିଳନ୍ତି ତା ମନ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ନିଅନ୍ତି ନିର୍ଧନୀ ବ୍ରହ୍ମ ବେତା ଘରେ ଯେ ବାବା ସେହି ଜନ୍ମ ଧରେ। ଉଚ୍ଚ ସଙ୍ଗ ବା ପାଏ ଜଣ ଏ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭତା ଜାଣ ଏ ପାର୍ଥ ଏ ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ଜନ୍ମ ଲୋଭେ ଧରା ଧପରେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୃତ କର୍ମ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମେ ଏ ତ ଷୋଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ କରନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଆଶ୍ରୟ ସଂସାର ହୁଏ ଯା ସୃଷ୍ଟ। ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଦୃଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବେ ଯତ୍ନ କରେ ଯେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ନର ମନ ସଂସାରେ ଜନମି ସେ ପୁଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍କାଜାତ ଯୋଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଖୋଜେ ତ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତି ଫଳକୁ ଆଗେ ଲୋଡ଼ି। ସେ ଯତ୍ନମାନ ଯୋଗୀ ଜଣ ଯେତେ ପାପ କରେ ଦଳନ ବହୁ ଜନ୍ମର ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ସିଦ୍ଧି କି ଲୋଭିଲା ଉତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି କି ଲୋଭେ ସେହି ଏବେ ସଂଶୟ ଛେଦ ତୁହି। ମୋର ମତରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଜଣ ତପସ୍ୱୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହି ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ନୁହେଁ ତା ସମାନେ। କର୍ମଯୋଗୀରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ ତୁ ଯୋଗୀ ହୁଅ ସେହି ଭାବେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ମତ ଜ୍ଞାନରେ ହୁଏ ସମାହିତ।
ଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ବହୁମତ ଯୋଗ ସାଧନ୍ତି ସେ ସତତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀଛନ୍ତି ମୋଠାରେ ଯାହାର ଆସକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଗତି ଭାବେ ଭଜେ ମୋ ଉପାସନେ ଚିତ ମଜେ ମହର ମତେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଯୋଗୀ ଜଣ इति श्रीमद्भारते शतसहस्रसंहितां वैयासिकां भीष्मपर्वणि श्रीभगवद्गीतासूपनिषद् ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।